ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಲಿ. 3 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠನಪ್ತಾರಂ ಶಕ್ತೇಃ ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಷಂ ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಂ ವಂದೇ ಶುಕತಾತಂ ತಪೋನಿಧಿಂ. ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಅವಿಕಾರಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸದೈಕರೂಪರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣವೇ. ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಜನ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಾತ್ ವಿಮುಚ್ಯತೆ. ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ. ನಮಃ ಸಮಸ್ತಭೂತಾನಾಂ ಆದಿಭೂತಾಯ ಭುಭೃತೆ ಅನೇಕರೂಪರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ. ಓಂ ನಮೋ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ. ಶ್ರೀವೈಶಂಪಾಯನ ಉವಾಚ. ಶ್ರುತ್ವಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಶೇಷೇಣ ಪಾವನಾನಿ ಚ ಸರ್ವಶಃ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ಶಾಂತನವಂ ಪುನರೇವಾಭ್ಯಭಾಷತ. ಶ್ರೀಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ. ಕಿಮೇಕಂ ದೈವತಂ ಲೋಕೆ ಕಿಂ ವಾಪ್ಯೇಕಂ ಪರಾಯಣಂ ಸ್ತುವಂತಃ ಕಂ ಕಮರ್ಚಂತಃ ಪ್ರಾಪ್ನುಯುರ್ಮಾನವಾಃ ಶುಭಂ. ಕೋ ಧರ್ಮಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಾಂ ಭವತಃ ಪರಮೋ ಮತಃ. ಕಿಂ ಜಪನ್ಮುಚ್ಯತೆ ಜಂತುರ್ಜನ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಾತ್. ಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ. ಜಗತ್ಪ್ರಭುಂ ದೇವದೇವಂ ಅನಂತಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಸ್ತುವನ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರೇಣ ಪುರುಷಃ ಸತತೋತ್ತಿತಃ. ತಮೇವ ಚಾರ್ಚಯನ್ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುರುಷಮವ್ಯಯಂ ಧ್ಯಾಯನ್ ಸ್ತುವನ್ ನಮಸ್ಯಂಶ್ಚ ಯಜಮಾನಸ್ತಮೇವ ಚ. ಅನಾದಿನಿಧನಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಸ್ತುವನ್ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವದುಃಖಾತಿಗೋ ಭವೇತ್. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಂ ಲೋಕನಾಥಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ಸರ್ವಭೂತಭವೋದ್ಭವಂ. ಯೇಷ ಮೇ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಾಂ ಧರ್ಮೋಧಿಕತಮೋ ಮತಃ. ಯದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ್ತವೈರರ್ಚೆನ್ನರಃ ಸದಾ. ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹತ್ತೇಜಃ ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹತ್ತಪಃ ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಯಃ ಪರಾಯಣಂ. ಪವಿತ್ರಾಣಾಂ ಪವಿತ್ರಂ ಯೋ
मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशूद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनमः त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते अस्य श्री विष्णो दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दनः सृष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शाङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्यं रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामा सामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे श्रीसहस्रनाम पारायण विनियोगः ध्यानम् क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लप्तासनस्तः स्फटिकमणिनिभैः मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैः उपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरलिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसौर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो गो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुं मीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् श्रीविष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम् विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः
पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवस्ताणुः भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुरादर्शः कृतघ्नः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्ताणुः वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रंष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो चेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो ಯಮಃ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ವನಲಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ, ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನಾನು ಆಚಾರ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಮಾಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿದಾರ್ಥಪ್ರದಾಯನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಮನೋಜನ್ಮಾರ್ಗತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೋತಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ
ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾದ ದುರಂತದ ಕಾರಣ ನಾನು ಮೈಲಿಗೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ 2 ವಾರ 3 ವಾರ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ 3 ವಾರ ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 96 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಾಯಸ್ಸನ್ನು ಬಾಳಿದಂತಹ ನನ್ನ ತಾಯಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. 24ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಬುಧವಾರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಕ್ಕೆ ವಸುರೂಪವನ್ನ ಕೊಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ದಾದಿ ಅಪರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ವಿಯೋಗದ ದುಃಖ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಜನರು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು, ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನ ಈ ತರಹದ 10 ಜನರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ತಿಳಿದದ್ದನ್ನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವರ ಉತ್ಸುಕತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಅದನ್ನ ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನ ನಾನಿವತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಸಮಾಜೋಪಯೋಗ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ತೃಪ್ತಿ, ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತರಾದ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾನುಭೂತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರ ಸದ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆ ವಸುರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳುವ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರಿ, ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು 30 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು 14ರಿಂದ 30 ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 30 ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 162 ಶ್ಲೋಕ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ 162ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ 400ರವರೆಗೆ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತೇವೆ. 400 ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಮೊದಲನೇ ಶನಿವಾರ ಇವತ್ತು 400 ನಾಮಗಳು ಮುಗಿದ್ರೆ 2ನೇ ಶನಿವಾರ 600 ಆಗ್ತದೆ, 3ನೇ ಶನಿವಾರ 800 ಆಗ್ತದೆ, ಕಡೇ ಶನಿವಾರ 1000 ನಾಮಗಳು, ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳ ಪಠನ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನವೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲನೇ ಶನಿವಾರ ಸಮಾರೋಪ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂದು ಅವತ್ತು ಫಲಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ತಪ್ಪದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂತು ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ್ದು ಮುಗಿತದೆ, ನಮಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ್ದು ಕೂಡ ಮುಗಿತದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿತೇವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರೋ ವಾಮನಪ್ರಾಂಶು ಅಮೋಘ ಶ್ರುತಿರೂರ್ಜಿತ ಅತೀಂದ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಸರ್ಗೋ ಧೃತಾತ್ಮ ನಿಯಮೋ ಯಮಃ ಅಂತ ಕಡೆ ಶಬ್ದ ನೋಡಿ, ನಿಯಮಃ, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಯಮಃ
ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಮನ ಮಾಡುವವನು, ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವವನು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ 162 ನಾಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತು 30 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೆವು. ಈಗ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು 31ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ವೀಣಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಾ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ವೀಣಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ? ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವು ಹೇಳುವುದು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದರದ್ದು ಅರ್ಥ ಹೇಳುವುದು ಅಂತಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ವೇದ್ಯೋ ಶುರು ಮಾಡಿ. ವೇದ್ಯೋ ವೇದ್ಯೋ ವೈದ್ಯ ಸದಾ ಯೋಗಿ ವೀರಃ ಮಾಧವೋ ಮಧುಃ ಅತೀಂದ್ರಿಯೋ ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಬಲಃ. ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು. ವೇದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದವನು. ವೇದ್ಯವಾಯಿತು ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವೇದ್ಯ ಯಾರಿಗೆ? ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ವೇದ್ಯನು. ವೈದ್ಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತವನು ಅಂತ. ಈಗ ವೈದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತವನು. ಸದಾ ಯೋಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನು. ನೋಡಿ, ಅನೇಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನ ಆತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯೋಗಿಗಳು. ಇವನು ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ವೀರಃ, ಅವನು ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವೀರರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವವನು. ಮಾಧವ, ವೀರ ಅಂದ್ರೆ ವೀರರನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡುವವನು. ಮಾಧವ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಡೆಯ ಅಂತ. ಮಾಧವ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಡೆಯನಾದವನು. ಮಧು, ಅಮೃತದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯವಾದವನು. ಮಧು, ಜೇನಿನಂತ ಪ್ರಿಯವಾದವನು. ಅತೀಂದ್ರಿಯ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಅವನು ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತನಾದವನು, ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಬೀರಿದವನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಅತೀತನು. ಮಹಾಮಾಯ, ಅವನು ಮಾಯೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾಮಾಯೆಯಿಂದ ಎಂಥವರನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಮಾಯಾವಿ. ಮಹಾಮಾಯೆಯಿಂದ ಮಾಯಾವಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಮಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಹೋತ್ಸಾಹ, ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತವನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಸಾಹ ಅಲ್ಲ, ಮಹೋತ್ಸಾಹ. ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಮಹೋತ್ಸಾಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಹಾಬಲ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲವನ್ನ, ಅತಿಶಯವಾದ ಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದವನು. ಸರಿ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವೀಣಾ ಅವರೇ? ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಮೇಯಾತ್ಮ. ಮಹಾಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ. ಆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತತೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಬುದ್ಧಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನಿರ್ಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹದ್ದೇ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಹಾಬುದ್ಧಿ. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ, ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ, ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಅವನು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಈ ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತನು. ಮಹಾಬುದ್ಧಿ, ಮಹಾವೀರ್ಯ, ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಮಹಾನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು. ಮಹಾದ್ಯುತಿ, ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆ ಎಂತ ಕಾಂತಿ ಅವನು. ಮಹಾದ್ಯುತಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನು. ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ಬಹು, ನಿರ್ದೇಶ್ಯ ಅನಿರ್ದೇಶ, ಇದು ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ನಿರ್ದೇಶ್ಯ. ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗದಂತಹ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವು. ಅವನು ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೀಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಅವನು ಆ ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್ ಆದವನಾದ್ರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದಂತಹ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ಬಹು, ಅವನ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ, ಅವನ ಶರೀರ ರೂಪ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಾನ್, ತುಂಬಾ ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವನು, ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಮೇಯಾತ್ಮ,
ಅಮೇಯ, ಅಮೇಯ ಅಳತೆ. ಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಳತೆ, ಮಾನ ಅಂತಲ್ಲ ಅಳತೆ. ಅಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಳತೆಗಾಗಲ್ಲ, ಊಹೆಗೂ ಸಿಕ್ಕದೆ ಅಳತೆಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂಥವನು ಅಮೇಯನಾದವನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ. ಆತ್ಮನಾದ ಇಂಥವನನ್ನು ಅಳತೆಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂತಹ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾದ್ರಿದೃಕ್. ಅಮೃತ ಮಂಥನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಮಂಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹಾದ್ರಿದೃಕ್, ಅಮೃತ ಮಂಥನ ಮತ್ತು ಗೋರಕ್ಷಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದರಾಂಚಲ ಅಥವಾ ಗೋವರ್ಧನ ಮಹಾನ್ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೋವರ್ಧನ ಮಾಡುವಾಗ ಇಡೀ ಪರ್ವತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೃತ ಮಂಥನ ಮಾಡುವಾಗ ಇಡೀ ಪರ್ವತ ಎತ್ತಿದಾದ್ರಿಂದ ಮಹಾದ್ರಿದೃಕ್, ಮಹಾ ಅದ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವನ್ನ ದೃಕ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡವನು ಮಹಾದ್ರಿದೃಕ್. ಮುಂದೆ ಮಹೇಶ್ವಾಸೋ, ಮಹೇಶ್ವಾಸೋ ಮಹೀಭರ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸದಾಂ ಗತಿಃ ಅನಿರುದ್ಧ ಸುರಾನಂದೋ ಗೋವಿಂದೋ ಗೋವಿದಾಂಪತಿಃ. ಮಹೇಶ್ವಾಸ, ಮಹಾ ಇಶ್ವಾಸ. ಇಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು. ಎಂಥ ಬಿಲ್ಲಿದೆ ಅವನಲ್ಲಿ? ರಾಮನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋದಂಡ ಬಿಲ್ಲು ಏನಿದೆ ಅದು ಅವನದು ಮೂಲ. ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಿ ಭರ್ತ, ಮಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಮುಳುಗಿದ್ದಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ. ಮುಳುಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ, ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರದ ಮಹಿ ಭರ್ತ, ಮಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭರ್ತ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಶ್ರೀ ತನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಿವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸತಾಂ ಗತಿ. ಈ ಸತಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಪುರುಷರು. ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ಗತಿ ಏನು? ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ ಜಾಗ ಯಾವುದು? ಇವನೇ. ಅದರಿಂದ ಸತಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಪುರುಷರ ಗತಿಯು ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನಿರುದ್ಧ, ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವನು ತಡೀಲಿಕ್ಕ, ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ತಡಿಬಹುದು ಇವನನ್ನ, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ನಿರುದ್ಧ. ನಿರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆಯುವನು. ಆ ನಿರುದ್ಧ, ಇವನನ್ನು ಯಾರೂ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುರ ಆನಂದ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು. ಸುರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡುವನು. ಗೋವಿಂದ, ವೇದವಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗೋವಿಂದ. ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರ್ಥ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಸು, ಇನ್ನೊಂದು ವೇದ ಅಂತೆ. ವೇದದಿಂದ ವಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿ, ವೇದದ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಬಹುದು. ವೇದ ಕಲ್ತ್ರೆ, ವೇದ ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ವರೂಪ, ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾದ್ರಿಂದ ವೇದವಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾನವನು. ಗೋವಿದಾಂಪತಿ, ವೇದವಾಣಿಯನ್ನು, ಗೋವಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇದವಾಣಿಯನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವನು ಪತಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲೀಡರ್, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೇತಾ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಕಲಿತವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಇವನು ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಮರೀಚಿತ್ತ ಮನೋಹಂಸಃ ಸುಪರ್ಣೋ ಭುಜಗೋತ್ತಮಃ ಹಿರಣ್ಯನಾಭಃ ಸುತಪಾಃ ಪದ್ಮನಾಭ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ. ಮರೀಚಿಹಿ, ಮರೀಚಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನು ತುಂಬಾ ತೇಜಸ್ವಿ ಆದವನು. ತೇಜಸ್ವಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಪರಮ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇಜೋರೂಪಿ ಕಿರಣ. ಮರೀಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಣ, ಕಿರಣದ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಾ ಕಾಂತಿಯುತನಾದವನು. ಹಂಸ, ದಮನಃ, ದಮನಃ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಮನ ಮಾಡ್ತಾನವನು. ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ದಮನ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಮನ ಮಾಡಿದವನು. ದಮನಃ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಈ ಯಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಮನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಹಂಸ, ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವೇದಜ್ಞಾನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಗಿ ಅವನು ಹಂಸ ರೂಪವನ್ನ ಧರಿಸಿದ. ವೇದವನ್ನು ಹಂಸ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಂಚಿನ ಹಂಸ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವೇದದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಹಂಸ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅವನು ವೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವನು. ಆದ್ರಿಂದ ಹಂಸರೂಪಿ. ಸುಪರ್ಣ, ಸುಂದರವಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಸುಂದರವಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡ. ಆ ಗರುಡ ಸ್ವರೂಪಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಗರುಡ ಇವನ ವಾಹನ ಹೌದು, ಇವನು ಕೂಡ ಆ ಗರುಡ ಸ್ವರೂಪಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುಪರ್ಣ, ಆ ಗರುಡನ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸುಪರ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸುಂದರವಾದ ರೆಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳವನು. ಭುಜಗೋತ್ತಮ, ಸರ್ಪ, ಭುಜಗ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ, ಭುಜೇನ ಗಚ್ಚತಿ, ಆ ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ನಾಗಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭುಜಗೋತ್ತಮ. ಹಿರಣ್ಯನಾಭ, ಹಿತಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಮಣೀಯವಾದ ನಾಭಿಯುಳ್ಳವನು. ನಾಭ ಅಂದ್ರೆ ನಾಭಿಯುಳ್ಳವನು. ಹಿರಣ್ಯನಾಭ, ಹಿರಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಿತಕಾರಿಯಾದ ಮತ್ತು ರಮಣೀಯವಾದ ನಾಭಿ. ಆ ನಾಭಿಯಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯನಾಭ. ಸುತಪಾಹ,
ಇವನು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ. ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನರ ನಾರಾಯಣನ ರೂಪದಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವವನು. ಅದರಿಂದ ಸುತಪಾಹ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದವನು. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪದ್ಮನಾಭ, ಕಮಲದಂತೆ ಸುಂದರವಾದಂತ ನಾಭಿಯುಳ್ಳವನು, ಪದ್ಮದಂತೆ ಸುಂದರವಾದ ನಾಭಿಯುಳ್ಳವನು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಖವನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವವನು, ಸಂಸಾರ ಭಯವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅಮೃತ್ಯು ಅಮೃತ್ಯು ಸರ್ವದೃಕ್ಸಿಂಹ ಸಂಧಾತಾ ಸಂಧಿಮಾನ್ ಸ್ಥಿರಃ ಅಜೋ ದುರ್ಮರ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ ವಿಶ್ರುತಾತ್ಮ ಸುರಾರಿಹ. ಅಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮರಣವಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಅಮೃತ್ಯು. ಮತ್ತು ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವನು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮರಣ ಇದೆ, ಯಾಕೆ? ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮರಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಮರಣಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲದವನು ಮರ್ಷ. ಸರ್ವದೃಕ್ ಸಿಂಹ, ಅಮೃತ್ಯು ಮರಣ ಇಲ್ಲದವನು. ಸರ್ವದೃಕ್ ದೃಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡುವ, ಸರ್ವದೃಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾನ. ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೆ ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದಾನ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಸ್ತನು ನೋಡಬಲ್ಲವನು. ಸಿಂಹ, ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟ ನಾಶಕನಾದವನು ಸಿಂಹ. ಸಂಧಾತ, ಕೂಡ್ಸುವವನು. ಯಾರು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನ ಕರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮ ಫಲದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವೇನೋ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಇದೆ. ನಾವು ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಕೆಟ್ಟದಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾದ, ಪಾಪದಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಆ ಫಲವನ್ನ ಜೋಡಿಸುವವನು, ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಯುಕ್ತಗೊಳಿಸುವವನು. ಸಂಧಿಮಾನ್, ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸುಗಳ ಫಲಗಳನ್ನ ಸಂಧಿಮಾನ್ ಭೋಗಿಸುವವನು. ಸ್ಥಿರ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನು. ಅಜಹ, ಭಕ್ತರ ಹೃದಯವನ್ನು ಅಜಹ ಗಚ್ಚತಿ, ಗಚ್ಚತಿ ಇದೆ ಅಜಹ. ಭಕ್ತರ ಹೃದಯವನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೇಗ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಭಕ್ತರ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವವನು ಅಜಹ. ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಜಹ, ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದುರ್ಮರ್ಷಣ, ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಮರ್ಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದುಸ್ಸಾಧ್ಯಂ ಮರ್ಷಯಿತಂ, ದಾನವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಮರ್ಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನ. ಶಾಸ್ತ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಶಾಸನ ಮಾಡುವವರು. ಶಾಸತಿ ಇತಿ ಶಾಸ್ತ, ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಅವನ ಪವರ್ ಏನಿದೆ, ಅವನ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ, ಅವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಶಾಸಕನು. ವಿಶ್ರುತ ಆತ್ಮ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ರುತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು, ಯಾವ ಆತ್ಮನನ್ನು, ಯಾವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ? ಇವನನ್ನೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ರೂಪಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪವುಳ್ಳವನೇ ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುರಾರಿಹ, ದೇವತೆಗಳ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಸುರ ಅರಿ, ಸುರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು, ಅರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳು, ಅವರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವವನು. ಸುರಾರಿಹ, ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಮೂಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು, ನಾನು ಮೂಲತಃ ಇರುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ 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 ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ನೀವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದರ ಉದಾತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಗುರುರ್ಗುರುತಮೋ ಧಾಮ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಪರಕ್ರಮಃ ನಿಮಿಷೋ ನಿಮಿಷಸ್ರಗ್ವಿ ವಾಚಸ್ಪತಿರುದಾರದೀಹಿ. ಗುರು, ಇವನು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಲ್ಲವನು, ಮಾಡುವವನಾದ್ರಿಂದ ಇವನನ್ನೇ ಗುರು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ವಿದ್ಯೋಪದೇಶ. ಇವನು ಮಹಾಗುರು. ಗುರುತಮಃ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಹೌದು ಅವನು. ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗುರು ಅವನು. ಗುರುತಮ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಲಘು ತರ ತಮ ಅಂತಾರೆ. ಸುಂದರ ಸುಂದರ ತರ ಸುಂದರ ತಮ, ಧೀರ ಧೀರ ತರ ಧೀರ ತಮ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಗುರು ಮಾತ್ರವೇ, ಗುರು ತರ ಮಾತ್ರವೇ, ಗುರು ತಮ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುರು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುರು ಗುರುತಮಃ.
ಧಾಮ. ಧಾಮ ಎಂಬುದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. ಅದರಿಂದ ಧಾಮ ಧಾಮನಿ ಧಾಮಾನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ. ಧಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ. ಆಯುರ್ಧಾಮ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಮನೆ. ಎಂತ ಧಾಮ ಇದು? ಇವನು ಎಂತ ಧಾಮ ಇವನು? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಇವನೇ ಮನೆ. ಇವನ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಶ್ರಯಧಾಮ. ಸತ್ಯ, ಇವನು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಯಥಾವತ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ. ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ, ಆ ಸತ್ಯವೇ ಇವನ ಪರಾಕ್ರಮ. ಸತ್ಯವೂ ಪರಾಕ್ರಮವೂ ಕೂಡಿದಂತಹ ಅಮೋಘ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಿಷ, ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಿಷ ಅಂತ. ಇವನು ನಿಮಿಷ, ಕಣ್ಣು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು. ನಿಮಿಷ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಿಷ, ಅನಿಮಿಷ. ಮತ್ತು ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿತ್ತಲ್ಲ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅವತಾರ ತಾಳ್ದಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮೀನುಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಅವತಾರ ತಾಳಿಯಾಗಿ ಅನಿಮಿಷನಾದನು. ನಿಮಿಷ ಸೃಗ್ವಿ. ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳೇನಿದೆ, ಪಂಚಭೂತಗಳೇನಿದೆ, ಪೃಥ್ವಿ ತೇಜೋ ವಾಯು ಆಕಾಶ, ಪಂಚ ತನ್ಭೂತಗಳು, ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳೇ ಅವನ ಮಾಲೆ. ವೈಜಯಂತಿ ಎಂಬ ಮಾಲೆ, ವೈಜಯಂತಿ ಎಂಬ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೃಗ್ವಿ, ಅವನ ಮಾಲೆ ಇದೆ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಾಲೆಯ ಹೆಸರು ವೈಜಯಂತಿ. ಅದೇನದು? ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಜಯಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಒಂದು ಮಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಚಸ್ಪತಿ ಉದಾರಧೀಹಿ. ವಾಚಸ್ಪತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯೆಗಳ ವಾಚ, ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ವಾಚಸ್ಪತಿ. ಉದಾರಧೀಹಿ, ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲಂತಹ ವಾಚಸ್ಪತಿಯು ಅವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 36ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತು. ಈಗ 37. ಅಗ್ರಣಿರ್ಗ್ರಾಮಣಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನ್ಯಾಯೋ ನೇತ ಸಮೀರಣಃ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್. ಈ ಧಾಮ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ 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 ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವ ಕಾಮಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಧಾಮ. ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಧಾಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಧಾಮ ಜ್ಯೋತಿ, ನಾರಾಯಣ ಪರೋಜ್ಯೋತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧರ್ಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯನು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಅಗ್ರಣಿ ಅಗ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋನು ಅಗ್ರಣಿ ಅಂತ. ಅಗ್ರೇಸರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಮುಂದೆ ಇದ್ದು, ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಒಂಥರ ಲೀಡರ್ ಇದು. ಅಗ್ರಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಮುಕ್ಷಗಳನ್ನು, ಯಾರು ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಮುಕ್ತಿಯ ಆಸೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಗ್ರಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಾಮಣಿ, ಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ. ಗ್ರಾಮಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಣಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಮಾನ್, ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನ್ಯಾಯ, ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಭೂತವಾದ ತರ್ಕದ ಮೂರ್ತಿ ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ತರ್ಕದ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನೇ ನ್ಯಾಯದ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನೇ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೇತ, ಜಗತ್ತು ಎಂಬ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಚಾಲಕರಿವನಾದ್ರಿಂದ ನೇತ. ಸಮೀರಣ, ಸಮೀರ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು. ಸಮೀರಣ, ಶ್ವಾಸ ರೂಪದಿಂದ, ವಾಯುವ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನಾದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮೀರೇನ, ಈ ಸಮೀರ ಈಗ ವಾಯುವಿನ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮೀರಣ. ಸಹಸ್ರ ಮೂರ್ಧ, ಅವನಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಅನ್ನುವಾಗ 1000 ತಲೆಗಳು. 1000 ತಲೆಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಲ್ಲ. 1000 ಅಂದ್ರೆ 999 + 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. 1000 ಶಿರಸ್ಸುಗಳುಳ್ಳವನಾದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮೂಲಕ ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವಾತ್ಮ, ಈ ವಿಶ್ವವೇ ಅವನ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ.
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಸಾವಿರಾರು ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಈ ಈ ವೇದದ ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಓಂ ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ವ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ಅವನು ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಎಲ್ಲ ಅದರದ್ದೇ ರೂಪಾಂತರ. ಈಗ ಆವರ್ತನೋ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ ಸಂವೃತಃ ಸಂಪ್ರಮರ್ದನಃ ಅಹಃ ಸಂವರ್ತಕೋ ವನ್ಹಿಃ ಅನಿಲೋ ಧರಣೀಧರಃ. ಆವರ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಜಗತ್ತೆಂಬ ಈ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆವರ್ತನ, ಈ ಆವರ್ತಕ ಯಾರು? ಇವನೇ ಆವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಈ ಜಗತ್ತೆಂಬ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ನಡೆಸುವವನು ಆವರ್ತಕ. ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ, ಆದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಾತ್ಮನಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತರು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ತರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರು ನಾವೆಲ್ಲ. ನಾವು ನಿವೃತ್ತರಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವುದಿಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂಧನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಚಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ರವೃತ್ತರಾದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಮ ಬಂಧವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆಪ್ಪ ಈ ಕೆಲಸ, ಇದು ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಇದ್ರ ಫಲ ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನಂದಲ್ಲ. ಅದು ಗೆಲ್ಬೇಕಾ ಸೋಲ್ಬೇಕಾ, ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಾ ಆಗ್ಬಾರ್ದ, ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ. ಇವನು ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ. ಮತ್ತು ಸಂವೃತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತನ್ನ ಯೋಗ ಮಾಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಮರೆ ಮಾಡುವ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮರೆ ಮಾಡು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಲೋಕ ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಲೋಕವನ್ನ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಅದರಿಂದ ಮರೆ ಮಾಚುವಂತಹ ಜೀವಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಅವನು ಸಂವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಗ ಮಾಯಿಂದ ತನ್ನಂತ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಪ್ರಮರ್ದನ, ರುದ್ರನೇ ಆದಿಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡು. ಇವನೇ ರುದ್ರನಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಆದಿಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಪ್ರಮರ್ದನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಸಂಪ್ರಮರ್ದನ ಅಹಹ ಸಂವರ್ತಕ, ಸೂರ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ದಿನದ ಪ್ರವರ್ತಕ. ಅಹಹ ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲನ್ನು ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ದಿನ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೇ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಇವನಿಂದ. ದಿನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಸುವವನು. ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ದಿನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂರ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಇವನಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುದು. ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸುದಿನಂಚಮೆ, ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇವನ ಕೃಪೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದು ನಾವು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವಾಗ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ, ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಹ ಸಂವರ್ತಕ ವನ್ಹಿ, ಇವನು ಅಗ್ನಿದೇವನು ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ನಿದೇವನು ವನ್ಹಿ ಅಗ್ನಿ, ಹವಿಸಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿ. ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹವಿಸಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಹಂಚಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನಿಲಹ ಪ್ರಾಣ ರೂಪದಿಂದ, ವಾಯು ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧರಣೀಧರ ವರಾಹ ಮತ್ತು ಶೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವರಾಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವನು ಅರ್ಥ. ಧರಣೀಧರ. ಆಮೇಲೆ ವನ್ಹಿ ಅನಿಲಹ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಅರ್ಥವನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾದ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದವನು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ? ಯಾಕೆ? ಇಂಥ ಕಡೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವನು ಹುಡುಕ್ತಿವಿ. ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ನಿಲಹ, ನಿಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲಯ ಮನೆ. ಅನಿಲಹ ನಿಲಯ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತಾದ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಲ. ಯಾಕೆ? ಗಾಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ತಾನೆ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗ ಅಂತ ಇಂಥ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಥ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ.
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎರಡೆರಡು ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ 39ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸುಪ್ರಸಾದ ಸುಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ವಿಶ್ವಧೃಗ್ ವಿಶ್ವಭುಗ್ ವಿಭುಃ ಸತ್ಕರ್ತ ಸತ್ಕೃತ ಸಾಧುಃ ಜನ್ಹುರ್ನಾರಾಯಣೋ ನರಃ. ಸುಪ್ರಸಾದ, ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದೇ ಪ್ರಸಾದ. ಸುಪ್ರಸಾದ. ಯಾಕೆ? ಈ ಶಿಶುಪಾಲಾದಿಗಳಂತ ಮಹಾ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕೃಪಾ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದವನ್ನ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನರಾದ್ರೆ ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿದ್ದು ನಮಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಸುಪ್ರಸಾದ. ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ. ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಪ್ರಸಾದ, ಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವನು, ಅರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಣ ಉಳ್ಳವನು. ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ವಿಶ್ವದೃಗ್ ವಿಶ್ವಭುಗ್ ವಿಭು. ಅವನು ಸುಪ್ರಸಾದನು, ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನು, ವಿಶ್ವದೃಗ್ ವಿಶ್ವವನ್ನು ದೃಗ್ ನೋಡುವವನು ಮಾತ್ರಲ್ಲ, ದೃಗ್ ಧರಿಸುವವನು. ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವಭುಗ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಅವರೇ ಭೋಗಿಸುವವನು, ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಶ್ವದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಭುಹು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೂಪದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ವಿಭುಹು ಪ್ರಕಟವಾಗುವವನು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾನೆ. 16 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷ್ಣು. ಆ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನು. ಸತ್ಕರ್ತ ಸತ್ಕೃತ ಸಾಧು. ಸುಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಎಂಬ ಕೊಳೆಗಳು ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಇರಲಿ ಹೋಗ. ಸತ್ಕರ್ತ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸತ್ಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವವನು. ಸತ್ಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳು ಸತ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಕಾರ ಭವನಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನಮ್ಮನೆ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಬಂದವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಕ್ತರನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸುವವನು. ಸತ್ಕೃತ ಸತ್ಕೃತ ಪೂಜ್ಯರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವವನು. ಸತ್ಕೃತ ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವವನು, ಪೂಜ್ಯರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವವನು. ಸತ್ಕೃತ ಸಾಧು ಭಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವನು. ಸಜ್ಜನ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ, ಭಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವನು ಸಾಧು. ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದವನು, ಸಜ್ಜನನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಧು ಜನ್ಹು ಜನ್ಹು ಸಂಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಲಯ ಮಾಡುವವನು ಜನ್ಹು. ನಾರಾಯಣ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಈಗ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂತು, ನಾರಾಯಣ. ನರಹ ನರಹ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯತಕ್ಕಂಥವನನ್ನ ಇವನೇನು ನರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ 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 ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೆರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೋಕ್ತ ಆಪೋ ವೈ ನರಸೂನವಃ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಪೋ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೋಕ್ತ ನೀರು, ನೀರಿಗೆ ನಾರಾ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆಪೋ ನಾರಾ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ಆಪೋ ವೈ ನರಸೂನವಃ. ಆದ್ರಿಂದ ಯದಸ್ಯಾಯನಂ ಪೂರ್ವಂ, ಯಾವ ನಾರಾ ಆಯನ ಅಂದ್ರೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀರು, ಆ ನೀರಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ತುತಃ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಇತ್ಯಯಮೇವ ಸತ್ಯಃ. ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಎನ್ನುವುದೇ ನಿಜವಾದ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುಣ್ಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಇತ್ಯಯಮೇವ ಸತ್ಯಃ ಸಂಸಾರ ಘೋರ ವಿಷ ಸಂಹರಣಾಯ ಮಂತ್ರ. ಈ ಮಂತ್ರವು ಸಂಸಾರದ ಘೋರವಾದ ವಿಷವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಶೃಣ್ವಂತು ಭವ್ಯ ಮತಯೋ. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಯತಯಃ ಯತಯೋ ಅಸ್ತರಾಗಾಃ ಉಚ್ಚೈಸ್ತರಾಂ
ಉಪದಿಶಾಮಿ ಅಹಂ ಊರ್ಧ್ವಬಾಹು. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಚ್ಚೈಸ್ತರಹ ಉಪದಿಶಾಮಿ, ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಮಂತ್ರವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತದೋ ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವನು ಅಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ನಾರಾಯಣೋ ನರಹ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಇನ್ನು 40ನೇ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿ. ಅಸಂಖ್ಯೇಯೋ ಅಸಂಖ್ಯೇಯೋ ಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಷ್ಟ ಕೃಚ್ಛುಚಿಃ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿದ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನಃ. ಸಂಖ್ಯೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆಯ. ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರದವನು. ಇವನ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು, ಇವನ್ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳು, ಇವನ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯೇಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಖ್ಯೆಯ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಮ್ ಗುಣಗಳೆಷ್ಟು ಇತ್ಯಾದಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡುವಷ್ಟು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಬದುಕ್ತಿರೋರು. ಇವನು ಯಾವ ಚೌಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮ. ಇವನು ಪ್ರಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ, ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಳತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು. ಅಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಅಳತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತಹ ಅವನು. ಅಳತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತವನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಅಳಿಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದವನು. ಶಿಷ್ಟಕೃತ್ ಶಿಷ್ಟಕೃತ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಶಿಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶಾಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶಿಷ್ಟಕೃತ್ ಶಿಷ್ಟಕೃತ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಶಾಸನ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಷ್ಟ ಶಾಸನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶುಚಿಹಿ ಪರಮಶುದ್ಧನು, ಇವನಿಗಿಂತ ಪ್ಯೂರ್ ಯಾರಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪರಮಶುದ್ಧನು. ಶುಚಿಹಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವನ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕೆಲವಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ದುರ್ಗತಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆ ಇದು ಅವನ ಅರ್ಥ. ಅದು ಸಿದ್ಧ, ಅದು ಎವರಣಿ. ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅರ್ಥವುಳ್ಳವನು, ಸಿದ್ಧವಾದ ಬೇಕುಗಳು ಅವನ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದೇ. ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪೂರೈಸುವಂತಹದ್ದು. ಸಿದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಈಡೇರಿದಂತಹ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಿದ್ಧಿದ ಅವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವರವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಿದ್ಧಿ ದದಾತಿ ಸಿದ್ಧಿದ, ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನು. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುವವನು. ಸಿದ್ಧಿದ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನ, ಸಿದ್ಧಿರೂಪಿಯ ಸಾಧನನು. ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಇವನೇ ಸಾಧನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇವನೇ ಸಾಧನ. ಇವನ ಉಪಕಾರದಿಂದಲೇ, ಇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ 40 ಶ್ಲೋಕ ಮುಗಿದು. 255 ನಾಮ ಮುಗಿತು. ಮುಂದೆ ವೃಷಾಹಿ. ವೃಷಾಹಿ ವೃಷಭೋ ವಿಷ್ಣುಃ ವೃಷಪರ್ವಾ ವೃಷೋಧರಃ ವರ್ಧನೋ ವರ್ಧಮಾನಶ್ಚ ವಿವಿಕ್ತ ಶ್ರುತಿ ಸಾಗರಃ. ವೃಷಾಹಿ, ವೃಷ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ 2 ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷತೀತಿ ವೃಷ, ಮಳೆ ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ, ಅದು ವರ್ಷ. ಇನ್ನೊಂದು ವೃಷ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ವೃಷಾಹಿ ಧರ್ಮಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳನ್ನು. ಆಹಿ ಅಹ ಅಹನಿ ಅಹ ಅಹನಿ ಅಹಾನಿ, ಅದರಿಂದ ಅಹನಿ ಅಹಾನಿ ಹಗಲು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಮಯವಾದ ದಿನಗಳನ್ನು, ಧರ್ಮಮಯವಾದ ದಿನವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ವೃಷಾಹಿ. ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃಷಾಹಿ ಅಂತ ಯಜ್ಞ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದನ್ನ ತನ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ವೃಷಭ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಷತೀತಿ ವೃಷಭ. ಏನು ವರ್ಷತಿ? ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಇಚ್ಛಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಳೆ ಕರೆದ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ, ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವೃಷಭ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೃಷಭ ಅಂತ. ವಿಷ್ಣು
ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಶುದ್ಧನು ಸತ್ವ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ವ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷ್ಣು. ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಮೂರ್ತಿ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೃಷ ಪರ್ವ, ವೃಷ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ವೃಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಮಧಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇವನು. ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಟ್ಟಿಲೆ ಈ ಭಗವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೃಷ ಪರ್ವ, ಪರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು. ವೃಷ ಪರ್ವ ಧರ್ಮದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೃಷೋದರ, ಉದರ ಅಂದ್ರೆ ಉದರದಲ್ಲಿ ವೃಷ ಧರ್ಮವನ್ನ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವೃಷೋದರ, ಉದರ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ. ವರ್ಧನ, ಭಕ್ತರನ್ನು ವರ್ಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ, ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವರ್ಧಮಾನ, ಪ್ರಪಂಚ ರೂಪದಿಂದ ಬೆಳಿತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ವರ್ಧಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುವನು, ಪ್ರಪಂಚದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆಳೆಯುವನು. ವಿವಿಕ್ತ, ವಿವಿಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬೇರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಂತೆ ಬೆಳಿತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸರಿ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬೇರೆ, ಅವನೇ ಬೇರೆ, ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಶ್ರುತಿ ಸಾಗರ, ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ, ವೇದದ ಸಾಗರವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತುಂಬಿ ನೀರಿರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರವೇ ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವೇದ ಸಾಗರ ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸುಭುಜೋ, ಸುಭುಜೋ ದುರ್ಧರೋ ವಾಗ್ಮಿ ಮಹೇಂದ್ರೋ ವಸುದೋ ವಸುಃ ನೈಕರೂಪೋ ಬೃಹದ್ರೂಪಃ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಃ ಪ್ರಕಾಶನಃ. ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಕ್ರಮಣಾತ್ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ವಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಟ. 3 ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ. ಅದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸುಭುಜ, ಜಗತ್ತನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಭುಜಗಳು ಅವನಲ್ಲಿದೆ. ಸುಭುಜ ದುರ್ಧರ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಧರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಧರ, ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ದುರ್ಧರ ಅವನ ಹಾಗೆ ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದೆ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ, ಈ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಯಾರಿಗೂ ಧರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಇದನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ದುರ್ಧರ ವಾಗ್ಮಿ, ವೇದಮಯವಾದ ವಾಣಿಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮಾತುಗಾರ ಇವನು. ವಾಗ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರ್ಥ ಮಾತುಗಾರ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಣಿಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವವನು. ವಾಕ್ ಮಾತು, ವಾಗ್ಮಿ ವಾಕ್, ವಾಣಿಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವನು. ವಿಷ್ಣು ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಂದ್. ಮಹೇಂದ್ರ, ಮಹಾನ್ ಇಂದ್ರ, ಈಶ್ವರ, ಯಾರಿಗೆ? ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರ, ಈಶ್ವರರಿಗೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಸುದಃ, ವಸುವಿನ ಸಂಪತ್ತು, ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೊಡುವವನು. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಸುಹು, ಅವನೇ ವಸು, ಸಂಪತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನೈಕರೂಪ, ಏಕರೂಪ ನ ಏಕರೂಪ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ಆಳ ಅರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡಿಸೋದು. ನೈಕರೂಪ ನ ಏಕರೂಪ, ಅವನು ಏಕರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹಸುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮರದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮಿಂಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸಮುದ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವರ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಅನೇಕ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಬೃಹದ್ ರೂಪ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವನು ಬೃಹದ್ ರೂಪ, ದೊಡ್ಡ ರೂಪ, ವಿಶ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಪಿವಿಷ್ಟ, ಶಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾನ, ನೀರು, ಶಿ ಪಾನ, ನೀರು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದು? ರಶ್ಮಿಗಳ ಒಳ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದೀಶ್ವರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವನು ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಪಿವಿಷ್ಟ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಶಿಪಿವಿಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಶ್ಮಿ, ಆ ರಶ್ಮಿಗಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಈ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಷ್ಟು ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನೋ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾನೆ. ಶಿಪಿವಿಷ್ಟ. ಶಿಪಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ ವಶವಃ, ದೇಶು ವಿಶತಿ, ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ ನೋಡಿ. ಶಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ
ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಜೀವಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಯಜ್ಞ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾಶನಃ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ 42 ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಓಜಸ್ತೇಜೋ ಓಜಸ್ತೇಜೋ ದ್ಯುತಿಧರಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮ ಪ್ರತಾಪನಃ ವೃದ್ಧಃ ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರಃ ಚಂದ್ರಾಂಶುರ್ಭಾಸ್ಕರದ್ಯುತಿಃ. 43ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಬಂತು, ಓಜಃ ತೇಜಃ. ಓಜಃ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಬಲಂ, ತೇಜಃ ಅಂದ್ರೆ ಶೌರ್ಯಾದಯೋ ಗುಣ, ದ್ಯುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂತಿ, ದೀಪ್ತಿ. ಓಜಸ್ ತೇಜೋ ದ್ಯುತಿ ಧರಃ, ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಓಜಸ್ಸು ತೇಜಸ್ಸು ಇವುಗಳೆರಡರಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಓಜೋ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಓಜಸ್ ಶಕ್ತಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂತಿ ಬರ್ತದೆ, ಓಜೋ ಕಾಂತಿ, ಓಜಸ್ ಓಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯ ಇದೆ, ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಶೌರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಓಜಸ್ಸು ಸೇರಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇಜಸ್ಸು, ಓಜಸ್ಸು ತೇಜಸ್ಸು ಸೇರಿದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂತಿ, ಆ ದೈವಿ ಕಾಂತಿಯನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸು, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ದ್ಯುತಿ ಕಾಂತಿ ಓಜಸ್ ತೇಜೋ ದ್ಯುತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಆಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಂಥ ಕಾಂತಿ ನಿಂತು ಪ್ರತಾಪನಃ. ಪ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶಬ್ದ, ಪ್ರ ಪ್ಲಸ್ ತಾಪನಃ. ತಾಪ ಅಂದ್ರೇನು? ಸುಡುವುದು. ತಾಪನಃ ಸುಡುವವನು. ಪ್ರಕೃಷ್ಟೇನ ತಾಪಯತಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಡ್ತಾನವನು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಆಗುವುದು. ತುಂಬಾ ಸುಡುವಂತ ದೀಪವನ್ನ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನ, ಸೂರ್ಯನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯನೇ ಮೊದಲಾದ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಾಪನಃ. ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಪ್ರತಾಪನಃ. ವೃದ್ಧ, ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ, ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡವನು ವೃದ್ಧ. ವೃದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಎಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಕ್ಕ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಲೌಕಿಕ ವೈರಾಗ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬ, ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಉಳಿದಂತೆಲ್ಲವೂ ನಿವೃತ್ತಿ. ನನ್ನ ಸಂಸಾರ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ಹಣ ಕಾಸು, ನನ್ನ ಸುಖ, ಈ ಶರೀರದ ಸುಖ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸುಖ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾ ಪಡಿಬೇಕಾದಂತಹ ಸುಖ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಾಗ, ಆ ವೈರಾಗ್ಯದ ಗುಣದ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಧರ್ಮಾಧಾರಿತವಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು. ಅದೇ ವೃದ್ಧ. ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು? ಆಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ, ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಕ್ಷರ ಓಂಕಾರ ಅಕ್ಷರ. ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರ, ಓಂಕಾರ ರೂಪಿಯಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉದಾತ್ತ ಅಕ್ಷರ ಉಳ್ಳವನು. ಮಂತ್ರ, ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮ ಯಜುರ್ವೇದ, ಋಗ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ ರೂಪಿಯಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತ್ವಾತ್ ಋಗ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಕ್ಷರ ಉಳ್ಳದ್ದು ಋಗ್ವೇದ ಋಗ್. ಆಮೇಲೆ ಗಾನ ರೂಪತ್ವಾತ್ ಸಾಮಃ, ಗಾನ ರೂಪ ಇದ್ದದ್ದು ಸಾಮ. ಅನಿಯತವಾದ ಪಾದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಯಜುಹು. ಈ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ವೇದಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯನಾದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರಾಂಶು, ಸಾಂಸಾರಿಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದ ಸಂತಪ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ತಂಪು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಚಂದ್ರ ಕಿರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರು ನಮಗೆ ತಂಪು ಕೊಡ್ತದೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಚಂದ್ರ ಕಿರಣಗಳಂತೆಯೇ ನಮಗೆ ಆಹ್ಲಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಾಂಶು, ಕಿರಣ
ಚಂದ್ರಾಂಶು ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ತಾಪಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಭಾಸ್ಕರ ದ್ಯುತಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ, ಭಾಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯನಂತೆ, ದ್ಯುತಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 43 ಆಯ್ತು. ಭಾತಿ ಇತಿ ಭಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅಮೃತಾಂಶೋದ್ಭವೋ ಅಮೃತಾಂಶೂದ್ಭವೋ ಭಾನುಃ ಶಶಬಿಂದುಃ ಸುರೇಶ್ವರಃ ಔಷಧಂ ಜಗತಃ ಸೇತುಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮಃ. ಅಮೃತಾಂಶೋದ್ಭವ ಅಮೃತಾಂಶೋದ್ಭವ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ. ಆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸಮುದ್ರ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಅಮೃತಾಂಶು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರ. ಚಂದ್ರನನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವನು, ಚಂದ್ರನನ್ನು ಉದ್ಭವ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಆದ್ರಿಂದ ಅಮೃತಾಂಶೋದ್ಭವ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವನಾದ್ರಿಂದ ಭಾನು ಭಾಸತೆ ಇತಿ ಭಾನು ಭಾತಿ ಇತಿ ಭಾನು ಭಾಸವಾಗುವವನು ಸೂರ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಶಬಿಂದು ಶಶ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲ, ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಹ್ನೆ, ಮೊಲದ ಚಿಹ್ನೆಯುಳ್ಳ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸುವವನು. ಹೇಗೆ ಚಂದ್ರ ಈ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಷಿಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಚಂದ್ರಾಂಶು ಶಶಬಿಂದು ಮೊಲದ ಚಿಹ್ನೆಯುಳ್ಳಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ, ಶಶಬಿಂದು ಚಂದ್ರ, ಚಂದ್ರನಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋಕಹಿತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲಿಗೆ. ಮುಂದೆ ಸುರೇಶ್ವರ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದೇವತೆ ಇವನು. ಸುರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರ. ಔಷಧಂ ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನೇನ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗವನ್ನು, ಆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ರೋಗವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧ ರೂಪಿ. ಔಷಧಂ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು. ಔಷಧಂ ಔಷಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯ, ಸಸ್ಯದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಔಷಧ, ಔಷಧ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಗತಃ ಸೇತು ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಸೇತುವೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಸಂಸಾರದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಬೇಕು. ಈ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಂಸಾರ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇತುವೆ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮ, ಸತ್ಯರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಧರ್ಮರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇತುವೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವನ್ನಾಥಃ ಪವನಃ ಪಾವನೋನ್ನನಃ ಕಾಮಃ ಕಾಮಕೃತ್ ಕಾಂತಃ ಕಾಮಃ ಕಾಮಪ್ರದಃ ಪ್ರಭುಃ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ಮನನಾತ್ ತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಮಂತ್ರ. ಮನನಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ತ್ರಾಯತೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಯಂತಂ ತ್ರಾಯತೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಗಾಯತ್ರಿ ತ್ವಂ ತತಸ್ಮೃತಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಹೇಳುವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಮನನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮನನಾತ್ ತ್ರಾಯತೆ, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಯು ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಂತ್ರ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ಅವನು ಯಾರು? ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವನ್ನಾಥಃ, ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವುಗಳನ್ನ ಭೂತವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದವನು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವನು, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ವರ್ತಮಾನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವನ್ನಾಥ ಇದಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಪವನಃ ವಾಯುರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪವನಃ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಾವನಃ ಪಾವತೆ, ಪವತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುದ್ಧೀಕರೋತಿ, ಪಾವಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧೀಕರೋತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ತಾನೇ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಪವನಃ ಪಾವನಃ ಎರಡೂ ಕೂಡ ವಾಯುರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವವನಾದ್ರಿಂದ ಪಾವನ ಅಂತ ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪಾವನ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೃಷ್ಟಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅನಲಹ ಅವನು ಅಗ್ನಿ, ಅನಲ ಅಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಮಃ ಭಕ್ತರ ಕಾಮಭಾವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಬೇಡ್ಬೇಕು. ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಅತಿಶಯವಾದಂತಹ ಆಸೆಗಳೇನಿದ್ರು ಕೂಡ, ದುಷ್ಟ ಆಸೆಗಳೇನು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕಾಮಃ ಕಾಮಕೃತ್, ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವವನು. ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವ, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಕಾಮಕೃತ್ ಭಕ್ತರ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವನು. ಕಾಂತಃ ಅದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಮಃ ನೋಡಿ, ಕಾಮ ಶಬ್ದವನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿವರವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಮ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ. ಕ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಮ, ಕಾಮ. ಕ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು, ಮ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕಾಮ. ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಾಮಪ್ರದಃ ಭಕ್ತಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಮ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವನು. ನಾವೇನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸುವನು. ಆದ್ರಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಇವನೇ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಕೃತ್ ಮುಂದೆ ಯುಗಾದಿ ಕೃದ್ಯುಗಾವರ್ತೋ ನೈಕಮಾಯೋ ಮಹಾಶನಃ ಅದೃಶ್ಯೋ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಜಿದನಂತಜಿತ್. ಯುಗಾದಿ ಕೃತ್, ಯುಗಗಳ ಆದಿಯನ್ನು ಮಾಡುವವನು, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯುಗಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವವನು. ಇವರಿಂದಲೇ ಯುಗ ಆರಂಭ ಆಗುವುದಾದ್ರಿಂದ ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಮಾಡುವವನು. ಯುಗಾವರ್ತ, ಈ 4 ಯುಗಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ, ಇದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಯುಗಗಳನ್ನ ಆವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ನೈಕಮಾಯ, ಇವೊಂದು ಒಂದು ಮಾಯೆ ಇಲ್ಲ, ಏಕಮಾಯೆ ಇಲ್ಲ. ನ ಏಕಮಾಯ, ಒಂದು ಮಾಯೆ ಇಲ್ಲ, 100,000 ಕೋಟ್ಯಂತ ರೂಪದ ಮಾಯೆಗಳಿಂದ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಶನಃ, ಕಲ್ಪದ ಅಂತರಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಅಶನಃ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮುಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗುವವನು. ಅದೃಶ್ಯ, ನನ್ನ ದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವವನು. ಇವನು ಅದೃಶ್ಯ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವವನಲ್ಲ, ಮೂಗಿಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರುವವನು. ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತನು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇನ್ನು ಮೀರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪ, ಅವನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು? ವ್ಯಕ್ತವಾಗದ ರೂಪ. ಅವ್ಯಕ್ತ ನ ವ್ಯಕ್ತ, ವ್ಯಕ್ತವಾಗದೇ ಇರುವ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರ. ನಿರಾಕಾರವೇ ನಿಜವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರಾಕಾರ. ಆ ವಿಷ್ಣು ಬಂದ ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಆಕಾರದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಸಹಸ್ರಜಿತ್, 1000 ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಇವನು ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸಹಸ್ರಜಿತ, ಅನಂತ ಜಿತ್. ಆದ್ರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನೇ ಜಯಿಸುವನು. ಇವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇವನೇ ಜಯಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಅನಂತ ಜಿತ್, ಅನಂತವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಗೆಲುವು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ 47ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೋ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಃ ಶಿಖಂಡೀ ನಹುಷೋ ವೃಷಃ ಕ್ರೋಧಃ ಕ್ರೋಧಕೃತ್ಕರ್ತ ವಿಶ್ವಬಾಹುರ್ಮಹೀಧರಃ. ನೋಡಿ, ಇವನು ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡಿ, ರಾಮನ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡಿ, ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಿಯವಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಶಬ್ದ ಅನಿಷ್ಟ ಅಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಪ್ರಿಯ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಖವಾಗ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಡಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣ ವಿಶೇಷ ಉಳ್ಳವನನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ವಿಶೇಷ ಇದೆ, ವಿಶೇಷ ಇದೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ವಿಶಿಷ್ಟ. ಇವರು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಇವರು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂತ ಅನೇಕ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷಣಗಳಿವೆ. ಅದರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟರಾಗಿ ಆ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿದವನಾದ್ರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅವಿಶಿಷ್ಟ. ಇಷ್ಟೋ ಅವಿಶಿಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಂದನು. ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟ, ಶಿಷ್ಟ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಶಿಷ್ಟ ಇಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಖಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನವಿಲುಗರಿ. ಶಿಖಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನವಿಲುವಿನೊಂದು ಹೆಸರು, ನವಿಲುಗರಿ. ಆ ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ, ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿರ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಅವನು ಶಿಖಂಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಹುಷಃ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸ್ತಾನೆ. ನಹ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ, ಪಾಣಿನಿ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಧಾತು ನಹ
ಬಂಧನೆ, ನಹ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧನೆ, ಅದು ನಹ್ಯತಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ನಹುಷಃ. ನಹುಷಃ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವೃಷಃ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೃಷಃ ಕ್ರೋಧ, ಕ್ರೋಧ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಕ್ರೋಧ. ಕ್ರೋಧ ಕೃತ್ ಕರ್ತ, ಯಾರಾದ್ರೂ ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನೇ ಬಂದು ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕುವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧ ಮಾಡುವವನು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವವನು. ಹೇಗೆ ಕ್ರೋಧ ಕ್ರೋಧ ಕೃತ್, ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ರೂಪಿಸುವವನು ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ನೋಡಿ, ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯ ರಚನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವವನಾದ್ರಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ರೂಪಿಸತಕ್ಕಂಥವನಾದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಕ್ರೋಧ ಕ್ರೋಧ ಕೃತ್ ಕರ್ತ. ವಿಶ್ವಬಾಹು, ಅವನಿಗೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೈ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅವನ ಕೈ ಆಡಿಸುವುದು ಅಂತ. ಅವನ ಕೈ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ, ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೈ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಶ್ವಬಾಹು ಮಹೀಧರ, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅವನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದ ಅವನ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಹೀಗೆ 47 ಪದ್ಯ ಆಯ್ತು. 48 ಅಚ್ಯುತಃ. ಅಚ್ಯುತಃ ಪ್ರತಿತಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣದೋ ವಾಸವಾನುಜಃ ಅಪಾಂ ನಿಧಿರಧಿಷ್ಠಾನಂ ಅಪ್ರಮತ್ತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ. ಅಚ್ಯುತಃ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚ್ಯುತಿ ಇದೆ. ಚ್ಯುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಷಡ್ ವಿಕಾರಗಳ ಚ್ಯುತಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಷಡ್ ವಿಕಾರ? ಹುಟ್ಟುವುದು, ಇರುವುದು, ಬದುಕುವುದು, ಬೆಳೆಯುವುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುವುದು, ಮಾರ್ಪಡುವುದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗುವುದು, ಮತ್ತೆ ಸವೆದು ಹೋಗುವುದು, ಕಡೆ ನಾಶವಾಗುವುದು. ಈ ಷಡ್ ವಿಕಾರಗಳಿರುವುದು ನಮಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಇದೆ, ಇದ್ದಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅಚ್ಯುತಃ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಚ್ಯುತಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಈ 6 ಷಡ್ ವಿಕಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಾದವನು. ಪ್ರಥಿತಃ, ಅವನು ಬಹಳ ಪ್ರಥಿತ, ಪ್ರಖ್ಯಾತನು. ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಮತ್ತೆ ಈ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲರ ಕರ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ ಅವನು, ಪ್ರಖ್ಯಾತ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಥಿತಃ, ಅವನು ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಳಗೆ ಜೀವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಣದ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವವನು, ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು. ವಾಸವ ಅನುಜ, ವಾಸವ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ, ಇಂದ್ರ ಅನುಜ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ, ಇಂದ್ರನ ತಮ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಅವನ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಇಂದ್ರ, ಅವರ ಎರಡನೇ ಮಗನಾಗಿ ಇಂದ್ರನ ತಮ್ಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಸವನ ಅನುಜನಾಗಿ ವಾಮನಾವತಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದವನು, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಾಸವ ಅನುಜ. ಅಪಾಂ ನಿಧಿ, ಅಪಾಂ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, ನೀರಿನ ಒಟ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಾ ಕೂಡಿದ್ ಯಾವ ಜಾಗ? ಸಮುದ್ರ, ಅದೇ ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಮುದ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ, ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಸ್ವರೂಪಿ, ಇವನೇ ಕಾರಣ. ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಇವನೇ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಉಪಾದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಏನ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ? ನೋಡಿ, ಕಾರಣಗಳು ಎರಡು, ಒಂದು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಡಿಕೆಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ, ಮುಖ್ಯವಾದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು? ಮಣ್ಣು. ಅದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಅದನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಮಾಡಿದವನು. ಆ ಕುಂಬಾರ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಡಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಇವನು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ. ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ಭಗವಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನನ್ನ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವೇ ಅವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಧಿಷ್ಠಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಸ್ವರೂಪಿನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯ. ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸಾರ್ಟ್, ಅಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರುವುದು. ಅದರಿಂದ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ರಮತ್ತಃ, ಅವನು ಪ್ರಮಾದ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು. ಅಪ್ರಮತ್ತಃ, ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಫಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಫಲ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರು ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನು ಅಪ್ರಮತ್ತಃ, ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರುವವನು, ತಕ್ಕಂತೆ ಲೋಕವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವವನು. ದೇವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾವೇನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 20 kg 20 kg ಪುಣ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ 20 kg ಸುಖ.
ಪಾಪ 40 ಕೆಜಿ ಪಾಪ, 40 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪಾಪ, ಆ 40 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಫಲ, ತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ, ತಕ್ಕಷ್ಟೇ ರೋಗ, ತಕ್ಕಷ್ಟೇ ದುಃಖ, ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡದಂತಹ ಆ ಪ್ರಮತ್ತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ, ಅವನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ 48 ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತು. 49ನೇದು ಸ್ಕಂದ. ಸ್ಕಂದ ಸ್ಕಂಧಧರೋ ಧುರ್ಯೋ ವರದೋ ವಾಯುವಾಹನಃ ವಾಸುದೇವೋ ಬೃಹದ್ಭಾನುಃ ಆದಿದೇವಃ ಪುರಂದರಃ. ಸ್ಕಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಕಂದ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸ್ಕಂದ ಅಂತ, ಶಿವನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸ್ಕಂದ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕಂದ ಸ್ಕಂದತ್ಯಮೃತ ರೂಪೇಣ ಸ್ರವದಿ ಗಚ್ಚತಿ ವಾಯುರೂಪೇಣ ಶೋಷೇತೀತಿ ವಾ ಸ್ಕಂದ ಅಂತ. ಅಮೃತ ರೂಪದಿಂದ ಸ್ರವಿಸ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ವಾಯು ರೂಪದಿಂದ ಮಡಿಸ್ತಾನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇವನ ಸ್ಕಂದ. ಸ್ಕಂದ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಧರಿಸುವವನು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರ ಇದೆ. ಸ್ಕಂದ ಸ್ಕಂದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಸ್ಕಂದಧರ, ಸ್ಕಂದ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮಧರ ಧರ್ಮ ಪಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವನು, ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಂದಧರ. ಧುರ್ಯು ಧುರ್ಯ, ಧುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೊಗ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಈ ಈ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದಿರಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದಿರಿ, ಈ ಗಾಡಿ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ನೊಗ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಆ ನೊಗದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು, ಹೀಗೆ ಈ ನೊಗ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಎತ್ತು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಎತ್ತು ಹೊರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೊಗ ಅಂತ, ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೊಗ ನೊಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಧುರಿ, ಧುರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಧುರ್ಯು ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವಿಗಳ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜೀವ ಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊರೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತಿರುವವನಾದ್ರಿಂದ ನೇಗಿಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಎತ್ತು ಹೊರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವವನಾದ್ರಿಂದ ಧುರ್ಯು. ಮತ್ತು ವರದಃ, ವರವನ್ನ ಕೊಡುವವನು, ವರ ದದಾತಿ ವರದಃ. ವಾಯುವಾಹನ, ವಾಯುವಾಹನ ಈ ವಾಯುವ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವನು, ವಾಯುವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಾಯುವಾಹನ. ವಾಸುದೇವ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡವನು ವಾಸುದೇವ. ವಾಸುದೇವ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ. ಮತ್ತು ಸರ್ವಾತ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಸ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಾಸುದೇವ, ಸರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಾಸುದೇವ. ವಾಸುದೇವ ವಸತಿ ವಾಸಯತಿ ಆಚ್ಛಾದಯತಿ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ವಾ ವಾಸು ದಿವ್ಯತಿ ಕ್ರೀಡತಿ ಗಚ್ಚತಿ ವಾ ವಾಸುದೇವ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ವಾಸುಶ್ಚಾಸುದೇವಶ್ಚ ವಾಸುದೇವ. ಇನ್ನೊಂದು ಭೂತೇಷು ಚ ಸ ಸರ್ವಾತ್ಮ ವಾಸುದೇವ ತತಃ ಸ್ಮೃತಃ. ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವನು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವನು ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಅಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೃಹದ್ಭಾನು, ಮಹಾನ್ ಕಿರಣಗಳಿಂದ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನು ಮಹಾನ್ ಬೃಹದ್ಭಾನು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದಿದೇವ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆದಿಯಾದ ದೇವ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪುರಂದರ, ಪುರ ಅಂದ್ರೆ ನಗರ, ಪುರಂದರ ಅಸುರರ ನಗರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದವನು ಪುರಂದರ. ಕಡೆಯದಾಗಿ 50ನೇ ಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. 50ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅಶೋಕ. ಅಶೋಕಸ್ಥಾರಣಸ್ತಾರಃ ಶೂರಃ ಶೌರಿರ್ಜನೇಶ್ವರಃ ಅನುಕೂಲಃ ಶತಾವರ್ತಃ ಪದ್ಮೀ ಪದ್ಮನಿಭೇಕ್ಷಣಃ. ಅಶೋಕ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಶೋಕ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಶೋಕಿಗಳು, ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಶೋಕ ಉಳ್ಳವರು. ಆ ಶೋಕ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಶೋಕವೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದವರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದವರು,
ಲೌಕಿಕವಾದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವರು ಶೋಕವನ್ನ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರ, ಅಶೋಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪೂರ್ತಿ ಅಶೋಕನಾಗಿದ್ದಾನ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಶೋಕಗಳನ್ನು ದೂರವಾದವನು. ತಾರಣಃ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವವನು. ತಾರಹ ಹುಟ್ಟು ಮುಪ್ಪು ರೋಗ ರುಜಿನೆ ಈ ಭಯದಿಂದ ದಾಟಿಸುವವನು. ತಾರಹ ದಾಟಿಸುವವನು. ಶೂರಃ ಪರಾಕ್ರಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶೌರಿಹಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶೌರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವಸುದೇವನ ಮಗ ಶೌರಿಹಿ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು. ಜನೇಶ್ವರ ಸಮಸ್ತ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನುಕೂಲ ಆತ್ಮರೂಪಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನ ಅನುಕೂಲ ಸ್ವರೂಪಿ. ಶತಾವರ್ತ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ 100 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾನವನು. ಪದ್ಮಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಮಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಪದ್ಮ ನಿಭೇಕ್ಷಣ ಕಮಲದಂತೆ ನಿಭೇಕ್ಷಣ ಕಮಲದಂತೆ ಕೋಮಲವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳವನು, ಕಮಲದಂತಹ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ಎಂಬುದಿಗೆ 50 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 350 345 ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 50 ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ 7 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 2 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಮಾಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಇವತ್ತು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶನಿವಾರ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಬರುವ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾವ್ದಾರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತಿಳಿದದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಅರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹತ್ಯದ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತ ಆಗ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತು ಬಿಡುವ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ನಾವು ಸೇರೋಣ. ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯ, ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವಿಷ್ಣುವನ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬೇಡುವ. ಕಲ್ಯಾಣ ಅದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತ ಅರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ 7 ಗಂಟೆ 18 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ವೀಣಾ ಅವ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ? ಈಗ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮುಗೀತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಸಲಹೆಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು. 10 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸೋಣ. ಆಗ್ಬೋದಾ? 1-2-3 ಜನ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5:15 ಯಾರ್ಯಾರು ಪಠಣದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಂತಿರೋರು, ಹೊಸಬರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಅಂತವ್ರು 5:15 ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು 5:35 5:40 ಒಳಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಡೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೋಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ನೀವು ಸಹ ಪಠಣ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 5:15 ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಮಾಡಿ. 5:15 ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಲಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. 5:40ಕ್ಕೆ ಪಠನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 20 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 50 ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಇವತ್ತಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬಲ್ಲವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ದಿನಾ ಪಠನ ಮಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲವೋ ಅವರು ಬೇಗ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಸರಿ, ಸಂತೋಷ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಗಮನ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ? ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವರು ಪ್ರವಚನಕಾರರಾದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಸರಿ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸಮಯಾವಧಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವೇಗ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಏನ್ ತಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?
ಅಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ವೇಗ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಾಮವನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿನಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ತಾವೇ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ನಾಮದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ, ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ. ಅದೇ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು. ಅದು ಒಂದೇನು ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಉಳಿದ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ಸಂತೋಷ. ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 50-60 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವ್ರೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಾದ್ರಿಂದ ಅವರ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಆಗ್ಲಿ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ, ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಗಂಗಾ ಪ್ರಸಾದ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿಶೇಷ ವಂದನೆಗಳು. ಅವರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಇವತ್ತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗುವ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಶನಿವಾರ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ.